بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زماں ختم نبوت کا۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز مکرم محتشم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ مسئلہ عطائے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قائد اہل سنت، وارث علوم اعلی حضرت، خنجری اعلی حضرت، محسن اعلی سنت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی زید مجدہ اور مولانا سعید احمد اسد کے مابین جو مناظرہ طے پایا، اور اس میں جو مولانا سعید احمد اسد صاحب کی طرف سے مناظرہ کا چیلنج کیا گیا، اور پھر ان کے چیلنج کو کہ بلا قائد اہل سنت نے اہل سنت کی ترجمانی کرتے اس کو قبول فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں قائد اہل سنت، وارث علوم اعلی حضرت، خنجری اعلی حضرت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی زید شرف ہو کو مناظرے کا چیلنج قبول کرنے پر اور اہل سنت کی ترجمانی کا حق ادا کرنے پر میں آپ کو تاریخ صراط مستقیم انٹرنیشنل، تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تاریخ لبیک اسلام ضلع سرگودا اور اس کی تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ استقامت کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ سنیت کی بقا اور اہل سنت کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے میدان عمل میں کھڑے جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، تو انشاءاللہ العزیز پوری اہل سنت آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر آپ کے اس فرمان پہ عمل کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ چلو ہر سو صداقت کے علم لہراتے جانا ہے، ملا کے کندھے سے کندھا افق پہ چھاتے جانا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی میں عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، تو یہ کوئی قبلہ قائد اہل سنت کنز العلماء پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی زید شرف ہو کی انا کا مسئلہ نہیں، یہ اہل سنت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلہ میں ہمیں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا ہوگا، اور اہل سنت کی بقا کے لیے اور اہل سنت کے تشخص کے لیے، جو کہ 14 صدیوں سے کہ جس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور اہل سنت کے شعار میں یہ رہا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت عالم ارواح میں بھی بالفعل ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کی نبوت وجود عینی کے ساتھ موجود ہے، یہ اہل سنت کا قرون اولیٰ سے اکابرین اہل سنت سے امام سیدی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی تک کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ تو اس تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سب نے کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی جو فریق مخالف ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس مسئلہ کو عوام میں لانے کی کوشش کی اور پھر عوام اہل سنت میں انتشار پھیلایا، خدا کے لیے اہل سنت پر رحم کریں اور اہل سنت کے تشخص کو آپ ڈیمیج نہ کریں، اور محض اپنی ایک جو خود ساختہ تشریحات ہیں اس کو ڈیولپ کر کے اہل سنت کے جو عقائد ہیں اور نظریات ہیں ان پر گرد ڈالنے کی ناکام آپ جو کوشش کر رہے ہیں اس سے باز رہیں۔ لیکن ساتھ ہی جو ان کی طرف سے جو ان کے شتونگڑے آئے دن اس طرح کے کلپس بنا کر اپنی جو ان کی قابلیت و صلاحیت ہے اور لغویات اور بکواسات وہ بک رہے ہیں، تو میں اس میں چونکہ وہ اپنے قابلیت اور اپنی صلاحیت کی بال بوتے پر ایسے کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں وہ قصوروار نہیں ہے، چونکہ ان کی تربیت ہی ایسی کی گئی ہے، ان کو تعلیمی ایسی دی گئی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو شخصیت پرست بنایا گیا، ذاتیات اور اندھی تقلید کا قائل ان کو کیا گیا، ان کو اندھی تقلید کا
पुजारी बनाया गया तो अल्लाह का फजल है। अगर अब तक जितने भी उनकी तरफ से ऐसे क्लिप्स आए हैं, अगर उनके जवाब में क़िबला कंज़ुल उलमा वारिसे उलूम आला हज़रत खंजर आला हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़ीद अशरफ के तलामज़ा में से, आपके शागिर्दों में से अगर किसी ने उनके जवाब में क्लिप नहीं दिया तो इसमें कई हिकमतें हैं। चूंकि हम समझते हैं और अल्लाह का फजल है, क़ायदे अहले सुन्नत ने तालीम के साथ साथ ऐसी तरबियत की है कि जब मामला नजरियात का हो और साथ शख्सियात भी हों तो उस वक्त नजरियात को बरकरार रखना है, शख्सियत को उस वक्त तरजीह नहीं देनी। क्योंकि जो शख्सियत है वो तो नजरिए पर कुर्बान की जा सकती है, लेकिन नजरिया शख्सियत पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो हम इस नजरिए की बका के लिए और इस नजरिए और इस सेंसिटिव इशू को बरकरार रखते हुए और इसको मद्देनजर रखते हुए हम में से जो क़िबला क़ायदे अहले सुन्नत की तलामज़ा हैं या आपके शागिर्द हैं, उनमें से अगर अब तक किसी ने उनके जवाब में क्लिप नहीं दिया तो वो इस वजह से, और दूसरे नंबर पर हम अहले सुन्नत को मजीद उलझाना नहीं चाहते बल्कि हम सुलझाना चाहते हैं, इस मसले को हम सॉल्व करना चाहते हैं कि ये अहसन अंदाज में खूबसूरत माहौल में कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में ये मसला हल हो जाए और अहले सुन्नत जो है वो सुख का सांस ले सके। इसलिए अल्लाह का फजल है, हमें शख्सियत परस्त नहीं बनाया गया, हमें नजरिया की बका का जो दर्द है वो दिया गया है। क्योंकि वो अपने उस इल्मी यतीम खाने में परवरिश पाने वाले हैं। अब एक तरफ नबुव्वत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है और दूसरी तरफ शख्सियत है, जात है, तो उनको इतनी भी समझ नहीं आ रही और वो इस कदर मखबूतुल हवास हो चुके हैं और इस कदर वो मफरूजुल अक़ल हो चुके हैं कि वो अपनी शख्सियत को बचाने के लिए नजरिया उसको भूल गए और माअज़ल्लाह उस नजरिए पे वो किस कदर नाज़ेबा हरकत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अवाम अहले सुन्नत से ये गुजारिश करूंगा कि आप देख रहे हैं हालात कि कौन हालात के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाला है और कौन हालात को सुलझाना चाहते हैं। अल्लाह का फजल है कि क़िबला क़ायदे अहले सुन्नत कंज़ुल उलमा वारिसे उलूम आला हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़ीद अशरफ आपका भी आप अंदाज़े कलाम देख रहे हैं किस कदर शाइस्ता और शुफ्ता होता है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलाइल से मुज़य्यन होता है। और इसी तरह हम भी ये अभी तक यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी जरिए इस मसले को सॉल्व किया जाए। हम इसमें मजीद अहले सुन्नत को इंतशार की तरफ नहीं ले जाना चाहते, वगरना जितने भी उनके जो इंतशार फैलाने वाले हैं, जो उनके शतुंगड़े हैं, जो अपने क्लिप्स इस तरह के वो दे रहे हैं, शायद वो अपने उन क्लिप्स बनाने में किसी के मोहताज होंगे। शायद उनके पास तो वीडियो बनाने के लिए भी, जैसा कि बज़ाहिर नजर आता है, कोई दूसरा शख्स नहीं होता, खुद ही अपनी वीडियो बनाने के मोहताज होते हैं। तो अल्लाह का फजल है, हमारे पास अपना नेटवर्क है, टीम वर्क है। अगर हम बनाने पे आ जाएं तो दिन में हम इतनी एक वीडियो बनाकर दे दें कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएं और उन्हें कुछ बोलने को ही नहीं मिलेगा। इसलिए हम अवाम अहले सुन्नत से ये गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक क़िबला क़ायदे अहले सुन्नत वारिसे उलूम आला हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़ीद अशरफ के तलामज़ा में से और आपके जो मुहिब्बीन हैं और आपके जो मुतवस्सिलीन हैं, अगर उनमें से किसी ने मौलाना सईद अहमद असद को हिट करके अगर कोई क्लिप नहीं दिया और उनको निशाना नहीं बनाया तो ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि हम अमन चाहते हैं, हम इस मसले को हल करना चाहते हैं और हम आले सुन्नत की बका और आले सुन्नत के तशख़्ख़ुस को बरकरार रखना चाहते हैं। और जितने भी उलमाए आले सुन्नत हैं, मशाइख़ उज़ाम हैं, मुहतमिमीन हैं, मुदर्रिसीन हैं, शुयूख़ुल हदीस हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस मसला में जो अपना मौक़िफ़ है उसको वाज़ेह करें। हम ये नहीं चाहते कि आप किसी को बुरा भला कहें, आप किसी की ज़ातियात पे बात करें। जो कुरान और हदीस की रोशनी में अकाबिरीन अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो तो अपने जो दिल की आवाज़ है, ज़मीर की आवाज़ है, बंदा उसको तो ऑन एयर कर सकता है। इसलिए कि हमारा अकीदा बड़ा ही पाकीज़ अकीदा है और इसमें बड़ी ही चाशनी है, बड़ी ही लज्जत है कि क़िबला क़ायदे अहले सुन्नत ने जो फरमाया, बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। दुआ अल्लाह हम सब को अपने अकीदे अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तशख़्ख़ुस अहले सुन्नत को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।